प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोनिका रानी, मैथ मिस्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल नाईवाला। अज असी 7वीं जमात का टॉपिक भिन्ना दा जोड़ ते उन्हां दे घटाओ बारे पढ़ांगे। सब तो पहला भिन्ना दे बारे विच जे असी जानकारी लईए तां भिन्न जिन्हों तुसीं बटे वाली संख्या भी कहने हो, उसदे विच उपरली संख्या नूं असी अंश कहने आ ते निचली संख्या नूं असी हर कहने आ। जिवें तुहानूं इत्थे दिखाया गया है A बटा C, तां A साडे कोले अंश है ते C साडे कोले हर है। इस नूं इंग्लिश दे विच A नूं असी न्यूमीनेटर कहने आ ते हर नूं असी डिनोमीनेटर कहने आ। हुण जदों असी भिन्नां दे जोड़ जां भिन्नां दे घटाओ की गल करदे हां तां उसदे विच जेकर भिन्नां दे हर यानी कि उन्हां दे जिहड़े न्यूमीनेटर्स ने जे वो सेम होण, इक्को जे होण, तां असीं उन्हां दा जोड़ किवें करना है? तां असीं उस हर नूं एक वारी संख्या बटे वाली रकम दे नीचे लिख देवांगे। जिवें इहदे विच साडे कोल है रकम A बटा C प्लस B बटा C, यानी कि हर है जिहड़ा वो दोनों रकमां दा इक्को जिहा है, तां असीं एक सिंगल लाइन खिच ली, ਉਹਦੇ नीचे एक वारी असी हर नूं लिख लिया ते उपरले जिहड़े साडे अंश ने A ते B उन्हां दा असीं आपस दे विच जोड़ कर दित्ता। तां इस तरीके दे नाल जेकर साडे कोले हर बराबर होण तां असीं भिन्नां दा जोड़ इस तरीके नाल कर सकदे हां। बिल्कुल इस तरीके नाल ही इन्हां दा घटाओ है कि जेकर असीं भिन्नां दे विच जिहड़ा साडे कोले हर है ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਹਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਬਟਾ C ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੋੜ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡ ਦਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰਸ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਸੇਮ, यानी कि डिनोमीनेटर्स नूं असीं एक बारी लिख के सेम लिखना है ते जिहड़े न्यूमीनेटर्स ने साडे उन्हां नूं असीं प्लस कर देना है। ते जिहड़ी साडी सबट्रैक्शन है घटाओ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बिल्कुल इस तरीके दे नाल कि जिहड़े साडे न्यूमीनेटर्स ने उन्हां नूं असीं माइनस कर देना है ते डिनोमीनेटर नूं असीं एक वारी है जिहड़ा ਉਹ लिख देना। उस तो बाद है साडे कोले कि जेकर जिहड़े साडे हर ने ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ A ਬਟਾ B ਪਲਸ C ਬਟਾ D, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। A ਅਲੱਗ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, B ਅਲੱਗ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, C ਅਲੱਗ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ D ਅਲੱਗ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ काटी वाली गुना जिन्हों आप कहने वो वाली गुना करांगे A की गुना दूसरी संख्या के हर नाल, यानी कि A की गुना D नाल होएगी। उस तो बाद जे प्लस की निशानी है तो असी प्लस पावांगे तो B की गुना C नाल होएगी ते नीचे जिहड़े दोनों हर ने B ते D उन्हां दी फिर असी आपस दे विच गुना कर देवांगे। तो इस तरीके दे नाल असी इन्हां दा जोड़ पता करना है। जेकर इन्हां दे हर बराबर ना हो गुना D नाल करांगे, B की गुना C नाल करांगे ते विचकार पर निशानी काहदी आएगी? माइनस दी, क्योंकि असीं माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके दे नाल असीं उन्हां भिन्नां दा जोड़ जां घटाओ कढ सकदे हां जिन्हां दे अंश ते हर आपस दे विच बराबर नहीं हुंदे। तो बिल्कुल आ देखो इधर इंग्लिश दे विच भी जिहड़ी स्लाइड है वही है कि एडिशन दे लई जदों असीं करना है डिफरेंट साडे कोल डिनोमीनेटर्स होणगे तां उहदे विच असीं की करना A दी मल्टीप्लिकेशन D नाल ਤੇ B ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ C ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ 1/7 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੇ
ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ 9 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਰ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ। 4 ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ 9 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹਰ 9 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ, 9 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 28 + 9 ਬਟਾ 63, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 37 ਬਟਾ 63। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 7 ਬਟਾ 10। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 9.2। ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਕਮ -11 ਬਟਾ 4। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲੱਸ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਬਟਾ 4 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? -6 ਬਟਾ 4। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ -3 ਬਟਾ 4। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 5 ਬਟਾ 3 + 3 ਬਟਾ 5। ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? 5 ਦੇ ਨਾਲ 25 ਪਲੱਸ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? 3 ਦੇ ਨਾਲ 9 ਬਟਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ 5 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 15। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 34 ਬਟਾ 15। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ -9 ਬਟਾ 10 + 22 ਬਟਾ 15। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 9 ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ -9 ਦੀ ਗੁਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 9 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, -9 ਨੇ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਦੋਂ 15 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 135 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ? 135 ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਗਿਆ 220 ਬਟਾ 10 ਗੁਣਾ 15। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 220 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? 85 ਬਟਾ 150। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ 85 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ 17 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ 150 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ 30 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਹੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦੂਣੀ 6, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪਿਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਬਟਾ 3। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਹਦੀ ਰਕਮ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ। -7 ਬਟਾ 3 ਪਲੱਸ, ਹੁਣ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? 4 ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਚੌਕਾ 20, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂਗੇ? 3। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਕਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਬਟਾ 5। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। -7 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 35 ਪਲੱਸ 23 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 23 ਤੀਆ 69 ਓਵਰ 3 ਗੁਣਾ 5। ਇੱਕ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 35 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 34 ਆ ਜਾਏਗਾ। 34 ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ
जोड़ 'ਚ ही आएगा। तो जे दोनों रकमां माइनस दियां ने, मान लो माइनस दे 3 ने, एक माइनस दे 5 ने, हाँ आंसर साडे कोल काहदे विच आएगा, माइनस दे विच, माइनस दे 8। पर जदों एक रकम साडे कोल माइनस दी है, एक रकम प्लस दी है, तो उदों निशानी किहड़ी आएगी, जिहड़ी रकम उन्हां दोनों दे विचों वड्डी है वो वाली निशानी असीं आंसर दे विच लगानी है। हुण इस तो बाद अगला सवाल है साडे कोले, इहदे विच है दोनों रकमां दा असीं की करना है, माइनस करना है। तो माइनस करन दे लई इहदे उत्ते भी तुसीं उवें ही तितली मैथड भी लगा सकदे हो कि 7 दी गुणा पहलां 36 नाल करोगे तो 24 दी गुणा तुसीं 17 नाल करोगे, थल्लों फिर 24 ते 36 दी गुणा कर दोगे। तो इस तरीके नाल भी तुसीं इन्हां दा माइनस कर सकदे हो। जां दूसरा तरीका की है कि तुसीं 24 ते 36 दा इधर लघुत्तम लै लो, 24 ते 36 लघुत्तम कढ रहे हैं असीं, ये दोनों रकमां जिसत ने पहलां 2 ते वंडियां जाणगियां, 2 दे उपर वंड के एक दा उत्तर 12 आ गया तो दूसरे का 18, ये फिर जिसत ने, फिर 2 दे उपर वंडांगे 6 ते 9, इन्हां नूं दुबारा फिर ध्यान नाल देखो तुसीं, 6 साडे जिसत ने, 9 साडे टांक ने, पर 6 नूं असीं दुबारा 2 दे उपर वंड सकते हैं क्योंकि 6 है जिहड़ा ओह 2 दे उपर वंडन योग है। 6 नूं जदों 2 दे उपर वंडिया तो 3 आ गया, 9 साडा उस तरीके नाल थल्ले उतरिया आ। हुण 3 ते 9 नूं असीं किहदे उपर वंड सकते हैं, 3 दे उपर, तो ये वंड आ गई साडे कोल 1 ते 3, 3 दे नाल दुबारा वंडन दे नाल साडे कोल कितना उत्तर आ गया, थल्ले आ गया 1 ते 1। हुण जिहड़ियां साडीआं साइड दे उपर रकमां आईआं ने 2 2 2 3 ते 4, इन्हां दी असीं आपस दे विच गुणा कर ली, साडे कोल गुणा करके कितना उत्तर बन गया 72। तो हुण जिहड़ा साडा हर है वो असीं 72 ला लिया। 72 लाउण दे नाल हुण असीं इहनूं किवें हल करना है, जदों असीं लघुत्तम वाले तरीके नाल कर रहे हां तां 72 नूं असीं जिहड़ी पहली रकम है साडी वो कितनी है 7 72 ਨੂੰ ਵਿੱਚ रखोगे तो 24 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3, 24 ਤੀਆ 72 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 3 ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 7 ਤੀਆ 21, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 36 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 72 ਦੇ ਨਾਲ, तो ये 36 दूना 72 होंगे तो 2 उत्तर आ गया। 2 की गुणा असीं अगे 17 नाल करांगे, 17 दूना 34। तो ध्यान नाल देखो 21 साडे कोल जोड़दे ने ते 34 साडे कोले माइनस दे ने। तो इन्हां दे विच्चों 34 दे विच्चों जब 21 नूं माइनस करोगे तो 13 उत्तर आएगा, पर 13 काहदे आणगे इहदे विच माइनस दे, क्योंकि 34 वड्डी है तो 34 दे मूहरे निशानी काहदी है माइनस दी, इस करके साडा उत्तर कितना होएगा -13/72। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 5/63 -6/21 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5/63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6/21 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਘੁੱਤਮ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, नहीं असी इस नूं ओही तितली मैथड है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी हल कर सकते हैं कि 5 की गुणा पहला 21 नाल कर लवांगे तो 63 की गुणा 6 नाल कर लवांगे तो निचले वाले पासे असी 63 ते 21 की गुणा करके फिर इहनूं असी इन्हां दोनों रकमां दा जोड़ कर देवांगे। इस तो बाद अगला सवाल है साडे कोल, वो भी बिल्कुल इहदे नाल दा ही है। इहदे विच देखो -6/13 -7/15 है, तां असी माइनस दी रकमां ने, दो माइनस दी रकमां इकट्ठियां हो गई, माइनस माइनस प्लस बन गया 7/15। हुण असीं इहदे उपर चाहे लघुत्तम वाला तरीका लगा सकते हैं जां फिर इस नूं असीं तितली मैथड नाल हल कर सकते हैं। जिवें इस सवाल है जिहड़ा तितली मैथड नाल हल किया गया है। 6 की गुणा असीं किन्ने नाल करांगे 15 नाल, माइनस दे 90 हो गया। 13 की गुणा असीं 7 नाल करांगे, प्लस दे 91 हो गया, बटा 15 ते 13 की गुणा हो गई। 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਬਚੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ 1 ਕਾਹਦਾ ਬਚੇਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/195। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3/8 -2/11। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 11 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 33 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਦੀ 8 ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ 7 ਹੈ। 8 ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ,
ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 56 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 89/88। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਬਟਾ -11 ਪਲੱਸ 5/9। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ। 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, 11 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/11 ਪਲੱਸ 5/9। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -8/9 ਪਲੱਸ -2/57। ਤਾਂ -8/9 -8/19 ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। -2/57 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ -2/3 ਪਲੱਸ 0। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹੀ ਰਕਮ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -2/3। -2/3। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।